یہ کہانی ہے ایک ایسے پاکستانی اسکول ٹیچر کی جس نے جسٹ ان 18 منتھ 7 ارب روپے اکٹھے کر لیے، یعنی $25 ملین ان جسٹ 18 منتھ۔ اور اس شخص کو تاریخ میں ڈبل شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ کہانی ہے وزیر آباد شہر کی، اور میں خود اس کا آئی وٹنس ہوں۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں ڈبل شاہ کی مکمل کہانی۔ ڈبل شاہ کا اصل نام سید سبت الحسن تھا۔ یہ 3 مارچ 1964 کو سیالکوٹ کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بیسک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد بی ایس سی میتھ کیا، اور اس کے بعد بی ایڈ کرنے کے بعد یہ وزیر آباد کے ایک علاقے نظام آباد ہائی اسکول کے اندر ایک گورنمنٹ سائنس ٹیچر بھرتی ہو گئے۔ انہوں نے 2004 میں اپنی گورنمنٹ جاب چھوڑ دی اور یہ دبئی چلے گئے۔ دبئی میں 6 ماہ رہنے کے بعد یہ دوبارہ پاکستان واپس آئے اور انہوں نے ایک بزنس شروع کیا۔ یہ بزنس کیا تھا یہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے، لیکن اس بزنس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ یہ جسٹ ان 15 ڈیز پیسہ دگنا کر کے، یعنی 100% پروفٹ کے ساتھ واپس کرتے تھے۔ میں ڈبل شاہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں، یہاں لوگوں کا اتنا رش ہوتا تھا کہ ہزاروں کے حساب سے لوگ ادھر کھڑے ہوتے تھے پیسے جمع کرانے کے لیے۔ انہوں نے آ کے کام شروع کیا اور اپنے ہمسائے جاوید اقبال کو کہا، جو کہ ماربل کا کام کرتے تھے، کہ میں نے ایک کام شروع کیا، مجھے اس کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور اگر تم مجھے انویسٹمنٹ دو گے تو میں پورے 15 دنوں بعد تم کو تمہاری رقم اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی رقم تم دو گے اتنا ہی پروفٹ تم کو واپس کر دوں گا۔ یعنی اگر تم مجھے 30,000 روپے دو گے تو میں تم کو صرف 15 دنوں بعد 60,000 روپیہ واپس کروں گا۔ میں نے خود دیکھا، یہاں واقعہ ہوا رات کے 8 بجے کا ٹائم تھا، کو ایک سیالکوٹ سے پارٹی آئی تھی، انہوں نے اپنے ڈکی سے نکالے تھے، یعنی بریف کیس یا ایک توڑا سا، اس میں نوٹ تھے سارے 5,000 کے 1000 کے۔ انہوں نے ڈبل شاہ صاحب کے پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ پیسے لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹائم ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ انہوں نے گننے کی بجائے یہ آپس میں طے کیا کہ اس کو تول لیں، تکڑی سے تول لیتے ہیں، اور جو میرا مطلب ہے جب دینے آؤ گے اسی حساب سے ڈبل لے جانا۔ یہ بھی واقعات ادھر ہوئے ہیں، اب جہاں برانیاں پڑی ہیں۔ 2005 میں یہ باتیں شروع ہوئی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے پورے علاقے وزیر آباد کے اندر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ہر شخص چہمگوئیاں کر رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ شاہ جی نے جو کام شروع کیا ہے وہ موبائل سم خریدنے کا ہے۔ 2005 میں نیو موبائل سم آئی تھی، اس وقت موبائل فون بڑے ریئر ہوتے تھے اور بڑی مہنگی سم ملتی تھی، اس لیے سب لوگ یہ کہنے لگے کہ شاید انہوں نے سم کا کاروبار شروع کیا ہے، اس لیے بہت زیادہ پروفٹ ہونے لگ پڑا ہے۔ کسی نے بولا انہوں نے آئل اور گیس کے ریزرو خرید لیے ہیں، اور کسی نے بولا کہ انہوں نے دبئی میں اپنا کام شروع کیا ہے۔ یعنی جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن شروع میں لوگوں کو ان کے اوپر بھروسہ کرنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ ہوئی۔ اس ہیزیٹیشن میں جن لوگوں نے رسک لیا، اپنے پیسے دیے، اور 15 دنوں بعد ان کو پیسے ڈبل واپس مل گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات نظام آباد سے نکلتے نکلتے پورے وزیر آباد میں پھیل گئی۔ لوگ چہمگوئیاں کرتے رہے، لیکن ساتھ ساتھ پیسہ بھی جمع کراتے رہے۔ شروع میں لوگوں کو باقاعدہ پروفٹ بھی ملا، لوگوں نے اپنے پیسے دیے اور 15 دنوں بعد دگنے کر کے واپس بھی لے لیے۔ اور وہیں پہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بولا کہ آپ پاس ہی رکھیے، 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 16، 16 کے 32 اور 32 کے 64 کر کے ہمیں واپس دلائیے، لیکن یہ نوبت ہی نہیں آئی۔ 2006 شروع ہوتا ہے اور یہ کام دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ڈبل شاہ اپنے ایجنٹس رکھ لیتے ہیں۔ وزیر آباد کے ساتھ ساتھ یہ بات ضلع گجرانوالہ اور ضلع سیالکوٹ کے لوگوں کو بھی پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ ایجنٹس کو پیسہ جمع کراتے ہیں، ایجنٹ اپنا 5% حصہ رکھتا ہے، اور باقی ساری کی ساری رقم جا کر ڈبل شاہ کے ڈیرے پر جمع کروا دیتے ہیں۔ ڈبل شاہ کے ڈیرے کے اوپر بیٹھے ہوئے اس کے منشی، اس کے کلرک، اس کا اکاؤنٹ سٹاف سمپل پیسے جمع کرتا ہے اور ایک سادی پرچی کے اوپر رقم لکھتا ہے، اور 15 دنوں کے بعد ڈیٹ لکھتا ہے، اور وہ پرچی ایجنٹ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی کاغذی ثبوت نہیں ہے، کوئی سٹیمپ پیپر نہیں ہے، کوئی فارم نہیں ہے، جسٹ ایک سنگل بلینک پیج کے اوپر ایک سائن، ایک ڈیٹ اور ساتھ میں دگنی رقم لکھی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے کام بڑھتا گیا، پیسے دگنا ہونے کے دن بھی بڑھتے گئے۔ پہلے 15 دن تھا، پھر 21 دن، 21 دن میں پیسہ ڈبل، 21 دن بعد پیسہ ڈبل، اس کے اور 21 دن بعد پیسہ 4 گنا، اس کے اور 21 دن بعد پیسہ 8 گنا، اس کے 16 گنا،
उसके बाद महीना और उसके बाद 50 दिन और फिर 70 दिन, यानी आप रकम जमा करवाएं और 70 दिनों के बाद आपको दुगनी रकम मिल जाएगी। लोगों ने घर बेचे, प्लाट बेचे, अपने जेवरात बेचे और जो कुछ उनसे बिक सकता था उन्होंने बेचकर सारी रकम सैयद सिब्तुल हसन के कदमों में ला के रख दी। 6 अप्रैल 2007 को दी नेशन अखबार के अंदर उस्मान गाजी की एक रिपोर्ट शाया होती है और इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। इस खबर के शाया होते ही 13 अप्रैल 2007 को पुलिस रेड करती है और डबल शाह को गिरफ्तार कर लेती है और यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। उनको मैंने जितने मुमकिन ऑप्शन थे वो दे दिए सारे। ये बताएं कि आपने इस इंक्वायरी के दौरान नैब को और अदालत को कौन कौन सा ऑप्शन दिया है? अगर डबल शाह के केस को देखा जाए तो ये कोई बकायदा बिजनेस नहीं था, बल्कि ये एक पैसे से पैसा कमाने की स्कीम थी। इसको तारीख में पोंजी स्कीम कहा जाता है। ये सबसे पहले एक अंग्रेज चार्ल्स पोंजी ने काम किया था कि आप उसको पैसे देते थे और वो पैसा आपको 100% प्रॉफिट के साथ रिटर्न करता था। इसको पिरामिड स्कीम भी कहते हैं। इसमें शुरू वाले लोग प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं और जो नीचे वाले लोग होते हैं उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। वो लोग जिन्होंने शुरू में रिस्क लिया और डबल शाह को पैसे जमा करवाए, यकीन मानिए आज वजीराबाद शहर के अंदर उनके प्लाजे हैं, उनकी जायदादें हैं, उनकी दुकानें हैं और वो करोड़ोंपति हैं। और वो लोग जिन्होंने इस सब से आहर पर पैसे जमा करवाए, उन्होंने अपने घर, प्लाट, दुकानें, मकान सब कुछ बेचकर पैसा जमा करवाया और ठीक अगले दिन रेड पड़ जाती है और वो सारा पैसा खत्म। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब नैब ने रेड किया और उसके बाद सारा पैसा इकट्ठा किया, इनकी जितनी प्रॉपर्टी थी, जितने बैंक बैलेंस थे, वो सारे अकाउंट्स इकट्ठे किए गए, तो जो रकम बनी थी वो जस्ट 3 अरब रुपया बनी थी। लेकिन जब लोगों का खाता देखा गया तो लोग 46,000 यानी 46,000 लोग थे और उन 46,000 लोगों की 7 अरब रुपया रकम वो थी जो डबल शाह के पास थी। ये 7 अरब रुपए की रकम को कोई मामूली मत समझिए। ये 7 अरब रुपए की रकम वो है जो एक स्कूल टीचर ने विद इन 18 मंथ्स 18 महीनों के अंदर कमाई है। और अगर हम इसको एवरेज देखें तो ये एक दिन के अंदर 1,96,00,000 रुपए बनते हैं और 1,96,00,000 रुपया एक दिन के अंदर कमाना ये किसी ख्वाब से कम नहीं है। लेकिन ये सैयद सिब्तुल हसन अल मरूफ डबल शाह ने कर दिखाया। पेट्रोल पंप चलाऊं, सीएनजी स्टेशन चलाऊं, जो हाउसिंग स्कीमें हैं उनकी प्लाटिंग करके उनको 13 अप्रैल 2007 को पुलिस रेड करती है। डबल शाह को गिरफ्तार कर दिया जाता है। पैसों की बोरियां वहां से बरामद की जाती है। जो कुछ मालो मता मिल सकता था गवर्नमेंट वो सारा इकट्ठा कर लेती है। इसमें नैब इन्वॉल्व हो जाता है और डबल शाह के ऊपर केस चलना शुरू हो जाता है। नैब में चल रहा है, उसके लिए मैंने नैब को मेरी आखिरी और पहली ख्वाहिश, मैंने पहले दिन ये कहा था कि लोगों के पैसे वापस देने हैं, चाहे उसके लिए कोई भी सूरत अख्तियार करनी पड़े। उसके लिए नैब के साथ मेरी एग्रीमेंट तकरीबन हो गया है, फाइनल मराहल में चल रहा है। 2007 से लेकर 2012 तक डबल शाह के ऊपर केस चलता है। 1 जुलाई 2012 को जस्टिस मुराद हुसैन डबल शाह को सजा सुनाते हैं 14 साल की कैद और उसके साथ 4 अरब रुपया जुर्माना। क्योंकि सैयद सिब्तुल हसन सन 2007 से गिरफ्तार हुआ था और 2012 में सजा सुनाई जाती है, यानी 5 साल उसको ऑलरेडी कस्टडी में हुए गुजर चुके होते हैं। अदालत के 14 साल जेल में 7 साल बनते हैं, क्योंकि जेल में दिन और रात 2 काउंट किए जाते हैं। यानी अगर आपको 1 साल की कैद हुई है तो ये 1 साल की कैद जेल के अंदर 6 माह गिनी जाएगी। इसके अलावा जेल में अगर कोई बंदा अच्छा रवैया इख्तियार करता है, ब्लड डोनेट करता है, ईद, शबरात या इस तरह के कोई मजहबी त्यौहार आते हैं, तो कैदियों को रिहाई दी जाती है और उनकी सजा में भी कमी की जाती है। और यूं सजा सुनाए जाने के सिर्फ 23 माह बाद 15 मई 2014 को डबल शाह जेल से रिहा हो जाता है। 2 साल की कैद और 4 अरब रुपए का प्रॉफिट, ये एक स्कूल टीचर के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं हो सकता। डबल शाह को जेल से रिहाई मिलती है। लोग इस्तकबाल करने के लिए कोट लखपत जेल पहुंचते हैं, उसको फूलों के हार पहनाते हैं और जुलूस की शक्ल में लेकर वजीराबाद आते हैं। वजीराबाद में उसकी रिहाई के ऐलान होते हैं, लोग मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, मस्जिद के लाउड स्पीकर के अंदर उसकी मुबारकबादें दी जाती हैं। डबल शाह वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटता है और उसके बाद लाहौर शिफ्ट हो जाता है।
रिहाई के ठीक 16 माह बाद 30 अक्टूबर 2015 को इनको हार्ट अटैक आता है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इनको एडमिट किया जाता है और बाद में इनको वहां से घर भेज दिया जाता है और यूं अपनी रिहाई के सिर्फ 16 माह बाद ही डबल शाह की डेथ हो जाती है और डबल शाह सैयद सिब्तुल हसन अपने नाम के बजाय डबल शाह के नाम से तारीख में अमर हो जाता है। ये वाकया हमें बताता है कि इंसान के पैसा कमाने की हवस और लालच पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इंसान के कफन में भी जेब नहीं होती। इसलिए एहतियात कीजिए, हलाल कमाइए, चाहे थोड़ा कमा लीजिए। अभी तक के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। आपके समाअतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।